ਤੁਹਾਡਾ इलैक्ट्रिकल माइंड मेकर यूट्यूब चैनल ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ PSPCL ਔਰ PSTCL ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਮੈਨ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨੰਬਰ 6 ਯਾਨੀ ਕਿ 6ਵੇਂ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਹੇਠ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਫੇਜ਼ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ये ऑप्शन दित्तियां, इन्हां दे विचों पूछा गया कि किस नाल जिहड़ा मिलदा हैगा 3 फेस इंडक्शन मोटर दा सिद्धांत। ऑप्शन ए है शेडेड पोल मोटर दे सिद्धांत नाल, बी हैगा सिंक्रोनस मोटर दे सिद्धांत नाल, सी हैगा सेकेंडरी वाइंडिंग शार्ट कीते ट्रांसफार्मर नाल और डी उपरोक्त सारे। तो इन्हां दे विचों जिहड़ी शेडेड पोल मोटर है ये असीं जिहड़ियां छोटियां मोटर ने जिस तरह किचन फैन ने एग्जॉस्ट फैन छोटे ने उन्हां दे विच यूज़ करते हैं। इस दे विच एक वाइंडिंग कीती हुंदी है और दूसरी जिहड़ी वाइंडिंग है स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो रिंग लगाया गया हुंदा। और जदों कि सिंक्रोनस मोटर है ये अल्टरनेटर की तरह हैगी है जिहड़ी सिंक्रोनस स्पीड के उपर चलती हैगी है। और तीसरा जिहड़ा हैगा सेकेंडरी वाइंडिंग दे शॉर्ट कीते ट्रांसफार्मर नाल। तां जिवें ट्रांसफार्मर के बारे जे जाणीए तां मोटर दे विच की दिखाया गया कि स्टेटर हैगा 3 फेस इंडक्शन मोटर का और जिहड़ा रोटर है रोटर रोटेटिंग पार्ट है और इसकी जिहड़ी वाइंडिंग है जिहड़ी वाइट जिहड़ियां लाइनां नज़र आ रही ये जिहड़े शॉर्ट सर्किट कंडक्टर ने दोनों साइड तो शॉर्ट कीते हुए ये वाले एलूमीनियम दीयां बार ने एलूमीनियम दीयां छड़ां ने ये जिहड़ियां इहदी कोर दे विच पाईयां होईयां और दोनों साइड तो इहनूं शॉर्ट किया गया। तो ये इस तरह की असीं कह सकते हैं कि सेकेंडरी वाइंडिंग शॉर्ट कीते ट्रांसफार्मर की तरह ये मिलता जुलता। तो ऑप्शन इस दी सी जिहड़ी हैगी आ सही है। नैक्सट क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर हमेशा यानी कि किस तरह चलदियां हैगियां। ऑप्शन ए है लीडिंग पावर फैक्टर ते चलदियां हन, बी लैगिंग पावर फैक्टर ते चलदियां हन, सी यूनिटी पावर फैक्टर ते चलदियां हन और डी उपरोक्त कोई नहीं। तो जिहड़ी इंडक्शन मोटर है इंडक्शन मोटर जिवें पहले क्वेश्चन भी दिखाया सी कि इसकी जिहड़ी वाइंडिंग की हुई है और जिस जगह के उपर वाइंडिंग की गई होवे ये सारा जिहड़ा लोड है ये इंडक्टिव लोड आ जाता। साडे इलैक्ट्रिकल सिस्टम दे विच 3 तरह के लोड आ जाते हैं, रजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव। जिस दे विच कल्ली रजिस्टेंस होवे यानी कि उस दे विच ना कैपेसिटेंस ना कोई उस दे विच फ्लक्स बनता होवे यानी कि मैगनेट बनता होवे तो वो कल्ली रजिस्टेंस वाला लोड आ उहनूं असीं रजिस्टिव लोड कह दिंदे हां। उदाहरण के तौर पर जिस तरह लैंप ने इनकैंडिसेंट लैंप या हीटर गीज़र प्रैस इन्हां दी सिर्फ रजिस्टेंस हुंदी है तो ये वाले रजिस्टिव लोड है। और जिथे तुहानूं वाइंडिंग आ गई जिस दे विच वाइंडिंग की है और फ्लक्स बनता वो साडे इंडक्टिव लोड दे विच आ जांदे आ। जिस तरह के मोटर ने चाहे वो सिंगल फेस है 3 फेस है ट्रांसफार्मर ने या चोक ने जिहड़ियां असीं पहले चोक यूज़ करते सीगे लैंप के अंदर तो ये सारे इंडक्टिव लोड है ये पावर फैक्टर लैग करता। तो इस तरह असी कह सकते हैं कि इंडक्शन मोटर हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर ते चलदियां हन। तो ऑप्शन इस दी बी सही है इस क्वेश्चन दी। नैक्सट क्वेश्चन भी 3 फेस इंडक्शन मोटर नाल रिलेटेड ने वाले जिहड़े क्वेश्चन हैगे इस दे विच पुछया 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग करंट हुंदा है कितना हुंदा है। ऑप्शन ए फुल लोड करंट के बराबर, बी फुल लोड करंट तो 3 गुणा, सी फुल लोड करंट तो लगभग 5 तो 7 गुणा और डी उपरोक्त कोई नहीं। तो जिहड़ियां 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर हुंदियां ने इन्हां दा जिहड़ा स्टार्टिंग करंट आ फुल लोड करंट तो लगभग 5 तो 7 गुणा हुंदा। तो ऑप्शन इस दी सी सही है क्वेश्चन नंबर 78 दी। नैक्सट क्वेश्चन दे विच 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का टॉर्क हुंदा है। टॉर्क के बारे इसलिए पूछा, टॉर्क मीनस कि एक जिहड़ा धुरे के दुआले जिहड़ी चीज़ ने घूमना है रोटेशन आनी है उसनूं असीं टॉर्क कह दिंदे हां। तो ऑप्शन ए है फुल लोड टॉर्क के बराबर, बी फुल लोड टॉर्क तो 1.5 यानी कि 1.5 गुणा और सी हैगा फुल लोड टॉर्क तो 3 गुणा और डी हैगा उपरोक्त कोई नहीं। तो जिहड़ियां 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर हैगियां उन्हां दा जिहड़ा टॉर्क हैगा वो फुल लोड टॉर्क तो जिहड़ा 1.5 गुणा ज़्यादा हुंदा। तो इसकी ऑप्शन बी सही है क्वेश्चन नंबर 79 दी। नैक्सट क्वेश्चन है स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर की वरतों इसलिए की जाती है। ऑप्शन पूछा गया ए इसकी कीमत घट हुंदी है, बी इसकी कम करने की समर्था वध है,
सी इस दा स्टार्टिंग टॉर्क वध ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਡੀ ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਲਿਪਰਿੰਗ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਪਾਰਟ ਹੈ ਰੋਟਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਬਾਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੋਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਊਂਡ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਲਿਪਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 6 ਸਿਰੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਸਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ ਜੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਿਰੇ ਉਹ ਸਲਿਪਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਲਿਪਰਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਟਾਰਕ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਟਾਰਕ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਟਾਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 80 ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਹੇਠ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ AC ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ A ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰ, ਔਰ B ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰ, C A ਅਤੇ B ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਔਰ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਦੋਨੋਂ ਲਈ, ਔਰ D ਹੈਗਾ ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ AC ਡਰਾਈਵ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰ ਔਰ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਮੋਟਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ AC ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ C ਸਹੀ ਹੈ, A ਅਤੇ B ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 81 ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ C ਸਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ AC ਡਰਾਈਵ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਕਿ AC ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ A ਹੈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸਪੀਡ ਡਰਾਈਵ, B ਹੈਗਾ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਸਪੀਡ ਡਰਾਈਵ, ਔਰ C ਹੈਗਾ A ਔਰ B ਦੋਨੋਂ, ਔਰ D ਹੈਗਾ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ AC ਡਰਾਈਵ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸਪੀਡ ਡਰਾਈਵ ਔਰ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਸਪੀਡ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ C ਸਹੀ ਹੈ, A ਔਰ B ਦੋਨੋਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸਕਰਲ ਕੇਜ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰ ਦੇ ਰੋਟਰ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੇਢਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਕੁਐਰਡ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ A ਰਨਿੰਗ ਟਾਰਕ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, B ਹੈਗਾ ਮੋਟਰ ਦੀ ਹਮਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ, C ਹੈਗਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਔਰ D ਹੈਗਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲੌਕਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਟਾਰਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਦੇ ਰੋਟਰ ਦੇ ਬਾਰ ਨੂੰ ਟੇਢਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਕੁਐਰਡ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ 3 ਫੇਸ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰ ਜਿਸ ਦਾ ਰੋਟਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਰੋਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਤਿਰਛੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਟੇਢੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟੇਢੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰੋਟਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਟੇਢੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲੌਕਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਏ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੇਟ ਬਣੇਗਾ ਉਸ ਨਾਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲੌਕਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਟ ਨੇ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਰੋਟਰ ਦੇ ਤਿਰਛੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਟੇਢੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲੌਕਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੋਟਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਰੁਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਰਛਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲੌਕਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਟਾਰਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ D ਸਹੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 83 ਦੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਰਲ ਕੇਜ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰ ਦਾ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਸ਼ਨ A ਫੁੱਲ ਲੋਡ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ B ਬਿਨਾਂ ਲੋਡ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ C ਹੈਗਾ ਲਾਈਟ ਲੋਡ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ D ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਰਲ ਕੇਜ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਗਿੰਗ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਲੈਗ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵਿਦਆਊਟ ਲੋਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਲੋਡ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀ B ਸਹੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 84 ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇੱਕ E ਕਲਾਸ ਰੋਟਰ ਵਾਲੀ 3 ਫੇਸ ਸਕਰਲ ਕੇਜ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰ ਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਟਾਰਕ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ A ਹੈ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, B ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, C ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ D ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ E ਕਲਾਸ
ਰੋਟਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨੇ 3 ਫੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਟਾਰਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਕ ਹੈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਟਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਲੋ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਨਾਰਮਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਔਰ ਸਲਿੱਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਟਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਟਾਰਕ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 85 ਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੋਟਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਸਟਰਾ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੰਗ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਸ ਈ ਕਲਾਸ ਐਫ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਈ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਈ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਟਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀ ਬੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 86 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਉਸ ਦੀ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਸਪੀਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਫੁੱਲ ਟਾਰਕ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਕੁਝ ਘੱਟ ਟਾਰਕ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਸੀ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਟਾਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਹੈਗਾ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਸਪੀਡ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਸਟੇਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਸਟੇਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਗਨੇਟ ਆ ਉਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਸਪੀਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਫਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟਰ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਫਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪੀਡ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲਾਸਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਗਨੇਟ ਦੇ ਸਪੀਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰ ਦਾ ਜੇ ਰੋਟਰ ਨੂੰ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਸਪੀਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਫਲਕਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟਰ ਦੇ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫਲਕਸ ਨੂੰ ਕੱਟਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਜੇ ਨਾ ਕਰੰਟ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟਾਰਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਸਿੰਕਰੋਨਸ ਸਪੀਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟਾਰਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀ ਸੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 86 ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 3 ਫੇਜ਼ ਸਕੁਰਲ ਕੇਜ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਪੋਲ ਸੰਖਿਆ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਲ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਸਟੇਟਰ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਲਗਾ ਕੇ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬਦਲ ਕੇ ਔਰ ਡੀ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਡਰਾਈਵ ਦੁਆਰਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵੋਲਟੇਜ ਵੇਰੀਏਬਲ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ VVF ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੋਲ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਮੋਟਰ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਪੋਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਔਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਸਟੇਟਰ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਾ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੀਡ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਵਰ ਖਪਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਡਰਾਈਵ ਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵੋਲਟੇਜ ਔਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਪੀਡ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ 3 ਫੇਜ਼ ਸਕੁਰਲ ਕੇਜ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 87। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 88 ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਰੀਜਨਰੇਟਿਵ DC ਡਰਾਈਵ ਵਿੱਚ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਨਾਨ ਰੀਜਨਰੇਟਿਵ DC ਡਰਾਈਵ ਵਿੱਚ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ AC ਡਰਾਈਵ ਵਿੱਚ ਔਰ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ AC ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀ ਸੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 88 ਦੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 89 ਹੇਠ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਸਹੀ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਉਚਿਤ ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੰਕੇਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ A, B ਔਰ C ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਦੇ ਔਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਸਹੀ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ।
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਆਲਟਰਨੇਟਰ ਨੂੰ ਯਾਂਤਰਿਕ ਊਰਜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਯਾਂਤਰਿਕ ਊਰਜਾ ਮੀਨਸ ਮਕੈਨੀਕਲ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਪਾਣੀ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਸਟੀਮ ਟਰਬਾਈਨ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਵਾਟਰ ਟਰਬਾਈਨ ਦੁਆਰਾ ਔਰ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਈਡਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਆ ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਈਡ ਏਰੀਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਲਗਾਏ ਆ ਪੈਨ ਸਟੋਕ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰਬਾਈਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਟਰ ਟਰਬਾਈਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਟਰ ਟਰਬਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਮਕੈਨੀਕਲ ਪਾਵਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੰਤਰਿਕ ਊਰਜਾ ਆਲਟਰਨੇਟਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਟਰਨੇਟਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਟਰ ਟਰਬਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਲਟਰਨੇਟਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਯੰਤਰਿਕ ਊਰਜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਟਰ ਟਰਬਾਈਨ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀ ਸੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 90 ਦੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਕਲਾਸ ਨੰਬਰ 6 ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 6ਵਾਂ ਪਾਰਟ ਸੀ ਉਸ ਦੇ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਵੇਖਣ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।